वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी हुण आप जी जिस तरह स्कॉलरशिप अनाउंसमेंट आप जी ने सारी डिटेल भाई साहब भाई गुरजीवन सिंह जी एक्सपीरियंस सिक्खी की सारी टीम नूं जिहड़े रिप्रजेंट कर रहे सी उन्हां तो सरवण करी है। आओ हुण कविराज भाई साहब भाई संतोख सिंह जी के जीवन के उत्ते एक पंछी झात जरूर मारीए। कविराज भाई साहब भाई संतोख सिंह जी नूं एक होर तखल्लुस दे नाल जाणिया जांदा है, चूड़ामणी कविराज भाई साहब भाई संतोख सिंह जी। सारे यह गल बड़े जिग्यासा दे नाल जानना चाहते हैं कि उन्होंने चूड़ामणी कवि क्यों कहा जाता है। चूड़ामणी हुंदा है बई जिहड़ा कवियां दे अंदरों सब तो सिरमौर होवे, सब तो उच्चा होवे। कविराज भाई संतोख सिंह जी पूरे ब्रह्मांड दे एक ऐसे कवि होए ने जिन्हां ते गुरु 10वें पातशाह महाराज की कृपा हुई है खालसे पंथ दे। वो एक ऐसे कवि होए ने जिन्हां ने 2.5 लाख वाहिगुरु सत्थरां लिखियां ने 16,000 छंदां दे अंदर। अज तक कोई भी ऐसा कवि नहीं होया जिसने 16,000 छंद लिखे होण ते 2.5 लाख सत्थरां पहली पातशाही तो लैके 10वीं पातशाही का इतिहास उतारते हुए लिखियां होण। बृज भाषा के अंदर कुरुक्षेत्र यूनीवर्सिटी ने जिहड़ा सब तो महान ग्रंथ अपनी लाइब्रेरी के अंदर मन्निया है वो कविराज भाई संतोख सिंह जी का श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ नूं मन्निया है। वो ग्रंथ के उत्ते बहुत ज़्यादा पंथ के अंदर वाद विवाद चलता है, पर वाद विवाद उत्थे करिए जिथे असी चीज़ नूं पढ़िया होवे। जदों चीज़ नूं पढ़िया ना होवे फिर उत्थे वाद ते विवाद करन दा सवाल नहीं उठदा। कविराज भाई संतोख सिंह जी ने सारा ग्रंथ 14 जिलतां दे अंदर लिखिया है। जे किसी गुरमुख प्यारे ने पढ़िया होवे वो 14 जिलतां दे अंदर 12 रासां 6 रुत्तां 2 ऐन ने। ते श्री नानक प्रकाश ग्रंथ है वो पूर्वाद अध्याय ते उत्तराद अध्याय दे अंदर है। गुरु नानक साहब का इतिहास कविराज भाई संतोख सिंह जी ने लिखिया। उपरंत गुरु अंगद देव महाराज तो लैके 10वें पातशाह बाबा बंदा सिंह बहादुर तक का इतिहास भी उन्होंने कलमबंद किया। कविराज भाई संतोख सिंह जी का जो जन्म है वो नूरदीन दी सराएं जिला अमृतसर साहब विखे होया। उन्हें पिता जी का नाम सीगा देवा सिंह जी ते उन्हां दी माता बड़े सुभागां वाली सी जिन्हां ने ऐसा महाबली पुत्र जन्म दिता। उन्हां दे विद्या गुरु होए दमदमी टकसाल दे मुखी संत सिंह जी जिन्हां ने महाराजा रणजीत सिंह जी नूं हुक्म कीता सीगा कि तुसी दरबार साहिब विखे सोने की सेवा कराओ। वो उन्हां दे विद्यादाते होए। उन्हां दे बारे उन्होंने छंद विच भी जिक्र किया है अपने ग्रंथ के अंदर। कविराज भाई संतोख सिंह जी ने होर बहुत महंगे महंगे ग्रंथ लिखे ने। उन्हां दा जिहड़ा जन्म है वो 1788 का होया है। जदों असी 57 साल जोड़ लईए अपने हुण वाले साल के अंदर अंग्रेजी कैलेंडर के अंदर BC के अंदर, तदों उसके अंदर वो बन जाता है बिक्रमी कैलेंडर। 1788 ईस्वी ते 1845 बिक्रमी का जन्म होया उन्हां दा। ते जदों कविराज भाई संतोख सिंह जी शुरू तो ही गुरमत की विद्या पढ़ी, बड़े सुचज्जे कवि होए। उन्होंने बृज भाषा फारसी गुरमुखी ते संस्कृत ਇਹਦੇ अंदर मारतंडता प्राप्त की। मारतंड वो होंदे ने जिन्हां दा होर कोई सानी ना होवे जे सामने शास्त्रार्थ के अंदर डिबेट के अंदर बैठ जावे। कविराज भाई संतोख सिंह जी ने जदों विद्या पढ़ी इन्ने महान कवि होए कि जदों छंद लिखते सन तदों एक छंद के अंदर एक शब्द के 8 9 10 अर्थ कर देंदे सन। कविराज भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने 10वें पातशाह महाराज की कृपा के नाल हजूर साहब की धरती ते भी बड़ा लंबा तप किया। 1.25 लाख जपजी साहब के पाठ करके कलगीधर पातशाह नूं अरदास की, महाराज तुहाडा दर्शन चित्र दर्शन मैनू हो जाए। कलगीधर पातशाह महाराज ने कृपा की। 1823 के अंदर उन्होंने श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ के जो पहला श्री नानक प्रकाश ग्रंथ है वो लिखिया। वो दोनों अध्याय 1825 तक पूरे किए। उन्होंने यह भी जिक्र किया अपने ग्रंथ के अंदर बई मैं आर्थिक तंगी करके यह ग्रंथ नहीं लिख पा रहा, पर कैंथल के राजे उदय सिंह ने मैनू आर्थिक मदद की है। उन्होंने घरवाली कई बारी उन्होंने कहते सीगे भी तुसी कलम छड़ दो ते दुआत छड़ दो ते कोई किरत करो, पर वो गुरु का जस संगतां तक पहुँचाने लई पूरे समर्थ रहे, दृढ़ रहे।
उपरंत कविराज भाई संतोख सिंह जी ने श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ लिखिया। श्री नानक प्रकाश ग्रंथ बूढ़िया नगर यमुना नगर के कोल लिखिया गया ते कैंथल दे अंदर फिर उन्होंने श्री नानक प्रकाश ग्रंथ तो बाद श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ लिखिया। कविराज भाई संतोख सिंह जी की जिहड़ी जीवनी है उन्होंने कुछ को ट्यूक मात्र विचार श्री नानक प्रकाश ते श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ च लिखे ने। उन्होंने यह हवाला भी दिता है कि मैं नानक प्रकाश ग्रंथ भाई साहब भाई बाले जी की साखी तो प्रेरणा लैके लिखना चाहया है तो बजुर्गों तक पहुँच करके लिखिया है। श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ गुरु अंगद देव जी के इतिहास तो लैके 10वें पातशाह तक का इतिहास, बाबा बंदा बहादुर जी का इतिहास, वो सारा इतिहास मैं गुरसिखां नूं पिंड पिंड जाके पुछया ते बाबा बुढ़ा जी की 7वीं पीढ़ी बाबे गुरदित्ते जी के पुत्र बाबा राम कोएर जी ब्रह्म ज्ञानी जदों 10वें पातशाह महाराज जी कोल माता गुजरी जी ने पूछया सीगा किसी ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन कराओ, तदों 10वें पातशाह ने प्रसंग आंदा है श्री गुरप्रताप के अंदर बाबा राम कोएर जी का ही जिक्र किया सीगा। 10वें पातशाह महाराज जी ने बाबा राम कोएर जी का जिक्र किया। उन्हां तो इतिहास दीयां पोथियां सीने बसीने चलदियां रहियां ते कविराज भाई संतोख सिंह जी कोल पहुंचियां। उन्होंने अगे फिर वो ग्रंथ जिहड़ा है कैथल दी हवेली दे अंदर लिखिया। आप जी यूट्यूब ते कई वीडियोज़ देख लवोगे, बड़े वड्डे वड्डे प्रचारक इस गल लई बेनती कर रहे सीगे बई कविराज भाई संतोख सिंह जी की हवेली खरीदी जाए। एक बाणीए परिवार कोल सीगी, वो बड़े लंबे समय तो उहदी केस चल रहा सीगा पर SGPC वो खरीद नहीं पा रही सीगी, क्योंकि आप जी नूं पता है जिथे माया की आमदनी ना होवे उत्थे आम कोई बंदा हथ नहीं पांदा। वो मोर्चा फतेह किया सत्कारयोग दास दे विद्या गुरु सिंह साहब ज्ञानी शेर सिंह जी ने 2021 के अंदर वो हवेली गुरु की संगत की कृपा दे नाल तकरीबन 1 करोड़ के अंदर खरीदी गई है। भाई निशान सिंह जी आस्ट्रेलिया वालियां ने अपनी वीडियो पा के वो पूरी हवेली का चित्र दर्शाया है जिथे 10 पातशाहियां का इतिहास लिखिया है। मैं उसके अंदर नहीं जावांगा, तुसी वीडियो नैट ते देख सकते हो। टोरंटो दे तुसी बहुत गुरसिख इत्थे बैठे ने, भाई प्रताप सिंह, भाई गुरजोत सिंह, भाई गुरजीवन सिंह होरी, जिन्हां सारे परिवारां ने मिल के दसवंध भी सिंह साहब जी नूं भेजदे रहे ने ते वो हवेली का मोर्चा फतेह कीता है। यह खालसा जी कविराज भाई संतोख सिंह जी की वड्डी वडियाई सीगी। जिवें महापुरख वड्डे महापुरखां दी तुसी कई वारी नैट ते कथा सुनी होनी है कि दर्शन 4 प्रकार दे हुंदे ने। एक चित्र दर्शन, एक सामने जदों असीं बैठे हाँ परस्पर दर्शन, एक सरवण दर्शन, एक स्वपन दर्शन। वो जिहड़े स्वपन दर्शन कल भाई साहब भाई दलबीर सिंह जी ने शब्द भी पढ़िया सीगा, सुपन चरित्र चरित्र पावन बानक बने बचित्र। वो शब्द 6वें पातशाह महाराज दे दरों दर्शन होए सी भाई गुरदास जी नूं, वो शब्द तां उन्होंने लिखिया सी, वो स्वपन दर्शन ने। पर जिहड़े चित्र दर्शन ने वो हुंदा है कोई सानू सामने चरित्र लग्या होवे। इस टाइम कवि संतोख सिंह जी का वड्डे महापुरखां दा वो चित्र दर्शन ने। एक स्वपन दर्शन ने जदों सुपने च आ जाण, ते एक प्रतख दर्शन ने जिवें हुण आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज 10 पातशाहियां दे रूप ही दर्शन दे रहे ने। ते एक दर्शन ने सरवण दर्शन, वो दर्शन कराए ने कविराज भाई संतोख सिंह जी ने। वो किद्दां करवाए? जदों गुरु हरराय साहब महाराज जी दियां साखियां या 10 पातशाहियां तो कोई भी प्रसंग आंदा है, गोंदा बैठा है काबल विखे, गुरु हरराय साहब महाराज नूं कहंदा महाराज आप जी दे चरनां 'च अरदास करदा। उत्थों जपजी साहब का पाठ शुरू किया, चरण फड़ लए। कीरतपुर साहब बैठे गुरु हरराय साहब महाराज तखत तो ना उठण, आसां दी वार दा भोग पिया, सिंघां ने कहा महाराज प्रशाद नूं भोग लाओ। गुरु हरराय साहब तखत साहब तो उठण ना। दुपहरा भी ढल गया, उधरों गोंदे ने हत्थ छोड़े काबल तो, थल्ले चरण हत्थ जमीन ते रखे सन। ते जदों हत्थ छोड़े गुरु हरराय साहब तखत ते उठ गए। सिखां ने पूछया महाराज अज की नवीं रीत? सिख संगत बहुत भुखी भी चली गई। सच्चे पातशाह महाराज ने कहा गोंदा जिहड़ा सिख सीगा काबल दे अंदर साडे चरण पकड़ी बैठा सी, वो चरण पकड़न करके असीं उहदी अरदास पूरी कर रहे सीगे। जे असीं चरण हिला दिंदे वो गुरसिख की बिरती गुरु नालों टुट जाती। आखना करो सतनाम। ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ना टुटे। ਇਹ खालसा जी जदों तुसी साखी हुणे दास तो सुनी है, पर जदों ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ महान ज्ञानी सिंह कथा करते हैं स्टेजां दे उत्ते बैठ के, तुहाडे मन 'ਚ एक पिक्चर बन जाती है उस सारे सीन की। उसनूं कहंदे ने सरवण दर्शन, गुरु के दर्शन होने।
ਉਹ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਈ ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਆਪੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਉਤਰਨਗੇ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ 9 ਰਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ, ਰੁਦਰ ਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੜਕ ਮਿਆਨੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਰਵਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੁਦਰ ਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਰਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਵੀ ਜਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ ਕਰਾਏ, ਉਹੀ ਕਥਾ ਚੋਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਅੱਜ $5000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੀਵਨ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵਧੇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਥਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 2-2.5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਟਿਊਕ ਮਾਤਰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਥਾ ਦੇ ਲਈ, ਬਈ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮੁੱਢਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਸਾਰ ਕਿਤਾਵਲੀ, ਭਾਵਰ ਸਾਮ੍ਰਿਤ, ਵਿਰਾਗ ਸ਼ਤਕ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੰਘ ਕਥਾ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅੰਬਾਲੇ ਵਿਖੇ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਿੰਘਾ ਕਥਾ ਕਰ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਆਪ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬੜਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੂੰਗੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਥਾ ਕਰਾਣੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ 26 ਕਥਾ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਈਏ। 26 ਕਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ ਨਾ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਥਾ gurmatvichar.com ਤੇ ਕਦੀ ਸੁਣਿਓ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਆਨੰਦ ਕੌਰ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 7ਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ 7ਵੇਂ ਪਿੱਛੇ, ਮਾਤਾ ਸੇਵਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਛੰਨਾ ਛਕਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵਰ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ 7ਵੀਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ, ਯੂਥ ਇਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਓਵਰ ਹੇਅਰ, ਜਸਟ ਟੇਕ ਦਿਸ ਬਚਨ ਵਿਦ ਯੂ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਪਲਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ। ਤਦੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ
ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਆਪ ਜੀ ਕਰੋ ਕਥਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਿਆ ਅਸੀਂ ਸੋਧਾਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹੀ ਬਚਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਸੁਣੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਰੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਸਦਾ ਹੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਹੁਤ ਧੰਨਤਾਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਾਸ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਆ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ PhD ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨੈੱਟ ਤੇ ਪਈ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ। 1843 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੌਂਪ ਗਏ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ 5 ਸਿੰਘ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਕਾਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਦਲਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀ ਕਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਡਭਾਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਈਏ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ 101 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਲਿਖੀਏ, ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਲਿਖੀਏ, ਹੋਰ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਓ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਵੈਟਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਅਰ ਵੈਟਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1992 ਚ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋ, ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਓ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਹਿਸਾਬ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਨੈੱਟ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖੁਦ ਦਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਵਿਭਾਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਦਾਸ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਟੈਂਟ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਬੜੇ ਵਡਭਾਗੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿੱਚੜ ਵਾਲੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਰਖਾਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਚੜ ਦੀ ਪੰਡ ਲਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸਿਰ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਚੜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਸਰ ਝੂਲਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।